narzeczonej Szulca. Przyniósł mi daktylę. W dawnym życiu lubiliśmy ich dziwną słodycz, prawdziwą obietnicę orientalnego słońca. Teraz ledwie spróbowałam, a on jadł je powoli, jakby nigdy nic. Podłużne pestki delikatnie sadowe na serwetce. Był nie z tego świata. Siedział przy mnie, czasem dotykał ręki, ale nie czułam jego bliskości. Był osobny, nieobecny duchem. Czyżby nie wiedział? Nie chciał wiedzieć, co się stało i dlaczego? Dlaczego ja targnęłam się na życie? Jaka w tym jego rola? I co to znaczy na przyszłość? Pierwszy raz tak dotkliwie poczułam, że mnie nie kocha. Że słowa, których używa w swoich barokowych wyznaniach, do prawdziwych uczuć mają się nijak. Są co najwyżej ich groteskowymi cieniami. I że on tego wcale nie zauważy. Że niczego nie rozumie. Gorzej nawet. Miałam wrażenie, że siedząc tak przy mnie, pogryzając daktyle i bąkając coś od czasu do czasu o swoich szkolnych sprawach, tak naprawdę jest myślami gdzie indziej. Kiedy wspominał o sanatorium pod klepsydrą, które miało się niedługo ukazać z wizerunkiem smutnego człowieka z teczką i laską, i o kłopotach z Mesjaszem, zrozumiałam gdzie. Nie przy mnie, bo przy swojej przeklętej kartce papieru, bo układa jakieś kolejne opowiadania. A może i myśli, czy moje ogłupiałe, udręczone ciało nie przeszkodzi mu w napisaniu następnego akapitu. Błysk w oku zdradzał, że już w nim był, że już go wdzięcznie stylizował. Pisał do innej kobiety, czy do książki, nieważne. Zdradzał mnie, siedząc przy mnie chorej, przy moim łóżku. Nie zdradzał, ja tyle go przecież znałam. Taki po prostu był. Stale myślami gdzie indziej, więc nie tu ze mną, choć przy mnie. Pewnie wymyślił sobie, że tak będzie bezpieczniej. Nie przekroczymy granicy wykrętów, wyrzutów, płaczów może. Będzie tak jak dawniej, ja i on. Przecież Juna znaczy mężna. Juna opiekunka, matka prawie, biały anioł i długonoga antylopa, której można zawierzyć każdą słabość, każdą małość i sekret. Kiedy odjechał, pomyślałam, że oboje byliśmy siebie warci. Dwoje dorosłych ludzi, którzy nie umieją z siebie wykrztusić rozstania, choćby się mieli potem zadławić pestką. Не дуже се урви. Во днешниот живот ја сакавме нивната чудесна сладост, вистинска, посветена сонцето од Ориентот. Сега едва ги пробав, а тој јадеше. Боже, не знам ништо. Долг навеслите семки фино ги редеше во милјето. Не беше од овој свет. Седнуваше до мене, понекогаш ќе ме допреше раката, ама не чувствував неговата близкост. Беше чуден, одсутен со духот. Боже, не знам. Не сакал да знае што се случило и зошто. Зошто посегнав по животот? Каква ли е оваа негова улога? И што ли значи ова за еднината? За прв пат толку допре до мене тоа што ме сака. Дека зборовите што ги употребив во своите бујни исповести немаат ништо за вистинските чувства, предпоставуваат најмногу нивните гротескни сенки. И што тој воопшто не забележи, ништо не разбира. Дури и полоша. Имав еден впечаток дека седејќи вака крај мене, каснувајќи од урните и преборејќи нешто од време на време за неговите училишни избегнувања, навистина со мислите на друго место. Кога спомена за санаториумот, што за кусо време би требало да биде објавен со ликот на најтажниот човек со актовка и бастун, па за проблемите со месијата разбрав каде. Не при мене, затоа што на крајот нека наредна проклета хартија состанува некаков нареден расказ, а може би се мисли дали моето закрупавено, прополнато тело нема да му наштети да му напише нова глава. Сјајот во окото го издаваше дека веќе е таму, веќе прави стилизација. Пишувал за друга жена или за во книгата, не е важно. Ме мама, седејќи крај мене болна, крај мене во постелата. Не изневеруваше, дотолку сушно го знае.
Таков едноставно си беше, со мислите на друго место. Сушност не е овде до мене, иако крај мене. Сигурно се замислил дека вака ќе биде побезбедно. Да не ја промениме границата на изговори, префрлања, можеби плачки. Ќе биде како порано, јас и тој. Сушност, јуна, како мажена. Јуна, заштитничка, скоро мајка, белиот ангел и долгоногата антилопа, која што можеби и се довери секаква слабост, секоја ништожност и тајна. И она машка сенка на Јунона, иако така митолошкиот гений. Сега токму крајга, гениот каснува урни една во друга да порученици на неговите бесконечни раскази. Штом се замина, се помислев дека обајцата се заслуживме еден со друг. Двајцата возрастни, кои што не умеат од себе си да исплукаат разделбата, можем ќе се задават после со сенката. Сега повторно остануваме свет поврзан со евреизмот и со иконата на полската култура и иконата на проучувачите на литературата, а особено на полонистите, писателот Бруно Шулц. Оваа книга може да биде убав учебник за секој што сака да ги истражува 30-тите години во европската литература, особено затоа што таа прва половина на 20-тиот век е најбурната творечка етапа, ми се чини, што досега светот ја видел. Тоа е времето кога се сите авангардизми, кога се сите движења врие во сите центри. И сега, наспрема тие големи центри, нас ни се дружи една слика на еден Дрохович, едно мало место, кој е родниот град и творечката вселена на Бруно Шулц. Тоа место сега се наоѓа во Украина, иако преминува во Полска, во Украина. И оној што го читал Шулц, знае колку е важно тоа место за неговото творештво. Ако сметаме дека за модерната Кавка и неговата Прага беше нешто екстраординарно, нешто посебно важно, сепак да потсетиме таа беше на германски јазик, таа не беше во словенскиот свет. Значи, како еден пандан на Кавка во словенскиот свет, секако е овој Дрохович на Бруно Шулц. Пак ќе ве вратам на насловната страница. Оваа книга не се вика Јозефина Шелински, како што би очекувал секој, нели, кога има некоја биографија. Оваа книга се вика Слушаличката на Бруно Шулц. Иако и тука имаме двојство, машко, женско, сенка, светлина, гени, некоја, како што ја нарекува, пензионирана муза, или, ако сакате, некој кој е икона на полската култура и некој кој што досега воопшто не сме го знаел. Сепак тука ми се чини дека преовладува восхитот од творештвото на големиот уметник и самата авторка не можела да остане имуна, пишувајќи за Јозефина Шелински, да ни приушти една убава книга за Бруно Шулц. За сите истражувачи на Бруно Шулц понатаму оваа книга ќе биде многу корисна. Особено затоа што ни го покажува Шулц во една друга светлина, не само како автор, како творец на тие склепи Синемонове и на таа позната книга Санаториум под клепсидром и тие книги што не воопшто само ги предпоставуваме дека постоеле, како што бил романот Месијата и Комета, која е пронајдена, но ни покажува како да влеземе во неговото творештво. Токму затоа и многу цитати од творештвото се инкорпорирани во романот. Но ни покажува и дека Шулц бил една многу необична личност во својот живот. Со Јозефина Шелинска бил свршеник 3-4 години, така, од 33 до 37
2007. И тоа го знаеме благодарение на тоа што напишал писмо до незините родители за да замоли од нив благослов да биде свршени со нивната ќерка. Од друга страна, Јозефина Шулц е девојка која доаѓа од Јанов, од друго место, не од Дрогович, која се школувала во Лвов, во тоа време е на вистина престолнина на науката и уметноста. Толку многу имала докторат по филологија, силна жена која може да се види од сите фотографии што се приложени кон книгата, но која по смртта на Шулц, кој исто така завршува со една трагична еврејска судбина, за него сега ќе се навратам пак, таа целиот свој живот го минува во грижата и негата на неговото творештво, на неговиот спомен, поречена во сенка, не дозволувајќи многу да се експонира, во сите мемуари подпишана само со едно Ј. И тоа е она што е испровоцирала нашата авторка да напише еден убав роман, за кој самата наведува дека многу и помогнала Јежи Вицовски и неговата жена Елжбета Вицовска, кои се главните биографичари и собирачи на творештвото на Шулц. И сега се вратам пак кон одна, дали е темна, дали е чудна, дали е необична страна. Една страна на Шулц која ја запознаваме повеќе од неговите скици. Ја има малку и во прозата, но многу малку. А тоа е еден, според психоаналитичарските канони, нели, еден типичен модел на мазохизам. За чудо, токму Леополд Захер Мазок бил роден во Лвов, многу близко до неговиот Дрохович, ама на негова трогодишна возраст на Шулц тој веќе почина. Дали Шулц го чита? Тој бил популарен автор Мазок. Тој има една Венера во перје, има во Крзно, има други дела. Може би го читал, може би ги читал психоаналитичките први толкувања на литературата. Веќе Фройд на големо се разгласува во европскиот контекст. Веќе на големо се говори за сите аномалии, девијации, чудни работи во сексуалниот живот. Во скиците на Шулц ние имаме една книга на идолопоклонството, која е типичен школски пример на фетишизам и мазохизам. Значи, на сите негови скици, тој е некаде присуден, како дзирка од некаде, доминира женска фигура, и тоа нозете на женската фигура и подпетицата на жената. Значи, секаде доминантниот лик на жената е следен од некои мали, джуджести, кепести, машки фигури, кои имаат огромни гротескни глави. Самиот Шулц, дури во автопортретот се слика, бидејќи бил низок човек, се сликал од перспектива за да изгледа повисок, но секогаш што е една таква голема, чудна, гротескна глава. Значи, тука е малку скандалот во оваа книга, кој можете да го домислувате на кој сакате начин. Дали вистина бил мазохист? Дали Јозефина Шелинска е нацртана со камшикот? Дали е можеби тоа Софија Налковска, бидејќи внимавате Шулц не контактирал само со една жена. 5 жени има кореспондентни докази на кои им се обратил со писма. А, например, Јозеф Рот пак рекол дека токму неговите писма се неговата еротика и сексуален живот. Интересно за еден писател. Значи, можеме тука да домислуваме, да шпекулираме, да размислуваме, но во секој случај не сме равнодушни и во секој случај не интересира како е тој автор ги склопувал своите мотиви на своето творештво. Јозефина Шелинска завршува како библиотекарка во Гданиск. Интересен феномен за полската култура, колку е грижлива и колку е внимателна за своите автори. Сите во судбината, еврејската судбина на Шулц, а и Шулц имал еврејска судбина, значи него го поседувал буквално еден
есесовец, како роб, затоа што умел да црта, и си го присвоил кај себе да му ги сликат зидовите на детската соба, на куќата, на казиното, кај што се состанувале гестаповците. И тоа била причината што тој веднаш не бил пратен во логор. Сега, за среќа, тие зидни, тие мурали се откопани и веќе можат да се видат и сведочат за неговите сликарски способности, но во секој случај, макар трпнам ќе ја раскажам цела книга, да не остане премногу да зборувам, јас ќе оставам сега да се вратиме пак да заокружиме таа Јосефина Шелинска, односно Бруно Шулц, како фигури кои неизоставно го бараат нашето внимание и можеме навистина да бидеме среќни што денес на македонски добиваме на ваква книга која ќе не поттикне уште повеќе да размислуваме за нив, уште повеќе да ги читаме и да го сакаме. Дефинитивно кај нас има извршено огромно влијание од 60-тите години наваму, почувајќи од екс-југословенскиот простор, од српската култура, од Данило Киш, од кај нас Врошеви земјат. Сите има по некој влијание, тоа беше култна книга, продавниците, цветовите продавници. Култна книга на која се огледувале многу наши фантастичари и нашата фантастична литература апсолутно му должи на Шулц. Тука ќе застанам, па понатаму